हैगा कि पिछले 1.5 साल चों किवें दुनिया 'ਚ ते देश विच करोना की महामारी करके बहुत सारा नुकसान जान का माल का धंधे का हरेक चीज़ का लोगों को नुकसान होया है। तो जिथे हर देश के सूबे की सरकारां ने कोशिश की ने कि वध तो वध सहूलतां दे के अपने लोगों को बचाया जाए, लेकिन अफसोस की गल कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब विच इहो जे हालात पैदा किए ने कि लोकी रब भरोसे ही इन्हों छड्या होया आप दी बचाव वास्ते आप ही हथ पैर मार रहे हैं। कोई सरकार वालों एक उपराला तक नहीं। पिछले कुछ दिनों 1.5 महीने जिथे 15,000 मौतां हुई ने पंजाब जिहड़ा नैशनल एवरेज मौतां दा होगा उस तो दुगने तो भी ज़्यादा। यही सीधे संकेत करता है कि सरकार ने अपने लोगों को बचाने वास्ते एक भी कदम नहीं चक्या। छोटी छोटी चीज़ों वास्ते लोग तरस के मर गए। सिंपल चीज़ की ऑक्सीजन के बैड मिल जान बचाने वास्ते वेंटिलेटर मिल जाए, लोगों एंबूलेंस ने ओवरचार्ज किया, दवाइयां दे ओवरचार्ज होए, हर चीज़ का लोगों ने झल के जे किसी की जान बच गई तो वो आप दे बलबूते च या परमात्मा की कृपा नाल सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन दुख इस गल का है कि 1.5 साल तो जिथे उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया 'ਚ चर्चा है तो देश में चर्चा है कि जिथे एक पासे ब्लैक फंगस 'ਚ हुण पंजाब सब तो अगे आ गया है, सब तो वध केसेस हो रहे हैं। दूजी गल कि तीजी वेव की चर्चा जी चल रही है कि इस तीजी वेव के नाल सब तो वध प्रभाव होगा बच्चों के उत्ते। तो जब मैं दोनों डीसीआं नूं फोन करके पूछा, हेल्थ सैकटरी पंजाब नूं पूछा भी तुसीं इहदी की तैयारी की है, तो दुख लग गया जब पता लगा कि कोई तैयारी नहीं, जिवें काम चल रहा सी बहुत उस तरह ही चली जा रहा है। जिहदे करके मैं हेल्थ सैकटरी नूं कहा कि घट तो घट ऑक्सीजन का इंतजाम करो, क्योंकि इस अपने हल्के 'ਚ रोज़ किवें लोकी तरसते सीगे ऑक्सीजन वास्ते, सवेर तो शाम तक फोन आते सीगे, किन्नियां दी मौत हो गई। किसी मापे नूं आपदे बच्चे नूं इस हालात 'ਚ देखने वास्ते मैनूं लगदा है कोई माँ तो देख के ही मर जूगी जे अपने बच्चे नूं ऑक्सीजन वास्ते तरसते हुए देखना पाए। तो मैं अपने MP लैड तो एक PSA प्लांट ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वास्ते 75 लाख का प्लांट इत्थे तलवंडी साबो 'ਚ लग रहा है, जिहड़ा मैं DC साहब नूं ते प्रशासन नूं सारे इत्थे बैठे ने उन्हां नूं बेनती करदी हां कि 30-35 दिनों के अंदर तुसीं इहनूं तैयार करो। इत्थे SDM साहब ने जब दस्सिया कि बिल्डिंग जिहड़ी बनदी कमरा जिहड़ा बनना है वो 30 दिनों 'ਚ तैयार कर देंगे। नाल दी नाल मैं SMO साहब नूं बेनती करदी हां अपनी मशीनां नूं ऑर्डर करके तुसीं इंश्योर करो कि 30 दिनों के अंदर तुहाडी मशीनां आ जान, ताकि ये सारा कुछ तैयार होकर लग जाए। आ नहीं कि 1.5 साल तुसीं लटका दो तो करोना निकल के चले जाए। अज लोगों की जान बचाने की लोड़ है, हथ पैर ये भी प्रशासन भी मारे। तो मैं तो लगातार DC साहब नाल गल करांगी, इत्थे सिद्धू साहब भी इसकी पूरी पैरवी करनगे अगवाई करनगे। तो ये जिहड़ा कैपेसिटी का 500 LPA का कैपेसिटी का जिहड़ा प्लांट लग रहा है, ये 150 सिलेंडर रोज़ के ऑक्सीजन के भरे जाएंगे। सो 75 लाख रुपए के नाल इत्थे भर रहा, जिहदे नाल पूरा तलवंडी साबो इलाके 'ਚ मैं उम्मीद करती हाँ कि किसी हस्पताल में ऑक्सीजन की घाट नहीं होनी चाहिए। इस तो इलावा पिछले कुछ दिनों 'ਚ क्योंकि मैनू खुद करोना होया, हस्पतालों का हाल में देखा, डॉक्टरों का तो नर्सी उन्होंने मजबूरियां देखी, दूजे पासे पेशेंट्स का हाल देखा, जिदे करके मैं रिफाइनरी वालों इत्थे फोन करके उन्होंने भी मैं बेनती करके कि जे महाराष्ट्र की रिफाइनरी एकदम अपनी रिफाइनरी नू कन्वर्ट करके ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करके पूरे महाराष्ट्र 'ਚ ऑक्सीजन दे सकती है, तो अपने इलाके 'ਚ इन्नी वड्डी पूरे पंजाब की सब नॉर्थ इंडिया की सब तो वड्डी रिफाइनरी है, आपां क्यों नहीं कर सकते। सो इमीजिएटली उन्होंने एक मशीन जिहड़ी भी दुनिया 'ਚ रेडी मिलती सी उन्होंने इटली तो इंपोर्ट की है, वो मशीन उन्होंने लग गई हैगी। तो उस मशीन के नाल दिन 'ਚ 70 सिलेंडर भर के रिफाइनरी दोगी। लेकिन इस तो इलावा खुशी की गल कि उन्होंने उत्ते दबाव पा के रिक्वेस्ट करके उन्होंने वड्डी मशीन भी ऑर्डर करती जी 25 दिनों में आ जाऊगी, जिहदे नाल 700 सिलेंडर दिन के भरे जाएंगे। तो ये वो अपने रिफाइनरी के नाल ही डायरैक्ट पाइपलाइन दे करके 100 बैड का L2 की एक वो भी उत्थे खोल के देंगे। सो मैनू लगता है ये तलवंडी साबो इलाके 'ਚ बहुत वड्डी राहत मिलेगी, जिथे तुहानू कदे बठिंडा या चंडीगढ़ इत्थे उत्थे भजन की लोड़ नहीं होगी, लेकिन इत्थे ही लोगों को ये सहूलत मिल सकोगी। देती जा रही थी, मुद्दा उठाया सुखबीर सिंह बादल वालों भी लगातार मुद्दा उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल सरकार ने बैकफुट से आया क्या कि असीं सारी वैक्सीन जी प्राइवेट हॉस्पिटल वापस लवांगे,
ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਇਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ 2500 ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 2500 ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ 35,000 ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 1060 ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 1060 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 25, 26, 3000 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਬਾੜ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਰੀਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 700 ਦਾ ਕਿੱਟ 1400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17, 18, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਸੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, SC ST ਤੇ ਵੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, 73 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ SC ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ। 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਸੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚਹਤੇ 5-7 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈਗੇ, 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਕੇ 80,000 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਇਕੱਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 900 ਤੇ 1200 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2500 ਦੀ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ।